Praise and glory to the Holy Trinity. A very pleasant evening and a wonderful new year to one and all connected through this Holy Cross Prayer Fellowship Zoom meet. May the good Lord bless us all in the new year 2025 according to Numbers chapter 6 verses 24 to 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. This is the day the Lord has given for all of us to enjoy His presence once again together through our Holy Cross Prayer Fellowship meet. Being the first prayer meeting of this new year 2025, let us praise and thank our Lord Almighty for His presence and all the marvelous things He has done for us in our life throughout the year 2024 and pray for His continuous guidance and protection for this new year 2025. It's my immense privilege to welcome all those who are going to address us in this evening. I am very happy to welcome Ms. Glory Geeta Newton, who is going to lead us in praise and worship. Mrs. Glory Geeta Newton did her BSc Physics in our college during the year 1993 to 1996. She also served as an assistant professor in our department, the Department of Computer Science, from 1999 to 2006. In our department, we used to celebrate the birthday functions and wedding anniversaries of our faculties, in which Mrs. Glory Geeta took the role of invoking God's blessings through praise and worship. At present, she is working as a business analyst in the Registrar's Office of the Illinois State University, Chicago, US. In spite of her busy schedule, she finds time to share the Word of God in SSA channel for 5 minutes. A cordial welcome to you, dear Mrs. Glory Geeta. I am delighted to welcome Dr. Mrs. Christine Gomes, ma'am, who is going to share the Word of God today on the topic, the two dimensions of forgiveness. Mrs. Christine Gomes, ma'am, is an alumna of our college and she has 31 years of rich academic experience. She worked as a head of the Department of English in our college. To add to her credit, ma'am is the author of many books based on the unconditional love of God, Christian families, and value formation of youth, etc. Dr. Mrs. Christina Gomes is a woman of faith, a good biblical teacher, an efficient orator, and always ready to share the word of God wherever she is. I had many opportunities to participate in the staff prayer cell of Holy Cross College, in which ma'am shared the living word of God. She used to make the scripture come alive for the listeners. A genial welcome to you, dear ma'am. Prayer brings victory. I am pleased to welcome Mrs. Amuda Gracie Alexius, who is going to pray on behalf of all of us. Mrs. Amuda did BSc Computer Science in the Department of Computer Science, Holy Cross College from 2004 to 2007 and MSc Computer Science from 2007 to 2009. She also worked as an assistant professor in the Department of Computer Science for 10 years. She was an active member in the department Students' Prayer Cell and used to give God's word effectively to the students. At present, she is a homemaker and building her family based on the biblical values. She finds delight in serving the Lord. She is a dynamic catechism teacher in her church and spreading the word of God to the younger generations. She is a simple and approachable person and also a powerful prayer warrior. A joyful welcome to you, dear Mrs. Amuda. I would also like to extend a warm and friendly welcome to all those who have connected in this Zoom meet. Now, I request Mrs. Glory Geeta Newton to take over the session. Thank you. இந்த 2025 ஆண்டின் முதல் ஹோலி கிராஸ் பிரேயர் ஃபெலோஷிப்பை பங்கேற்க வந்திருக்கிற உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். குறைவில்லாமல் நம்மை காத்து வந்தார். இந்த 2025 வருடத்தில் நம்மை அதிசயமாய் நடத்தி வந்த அந்த கர்த்தருக்கு நாம் 1000 ஸ்தோத்திரங்களை நன்றியுள்ள இருதயத்தோடு அவருக்கு ஏறெடுப்போம். அவர் நம்மளுக்கு முன்னே சென்றார். கடந்த காலங்களிலே நம்மளுடைய பிரயாணத்தில் நமக்கு முன்னின்றார்.
நம் குடும்பங்களை எல்லாம் பாதுகாத்தார். வருஷத்தை நன்மையால் முடிசூட்டி பாதைகளெல்லாம் நெய்யாய் பொழிய செய்தார். நம்முடைய விளக்கை ஏற்றினார். நம் இருளையெல்லாம் வெளிச்சமாக்கினார். அந்த தெய்வம் இந்த வருடத்திலும் நம்மை அபரிதமாக வழிநடத்தி செல்ல அவர் போதுமானவராய் இருக்கிறார். எனவே ஒரு நன்றி நிறைந்த இருதயத்தோடு இதுவரைக்கும் குறைவில்லாமல் எங்களை காத்து வந்தீரே ஆண்டவரே, உமக்கு கோடி ஸ்தோத்திரம் அப்பா என்று சொல்லி நாம் அவரை துதிக்கலாம். ஒரு குறைவில்லாமல் காத்து வந்தீரே, கோடி ஸ்தோத்திரமே. என்னை அதிசயமாக நடத்தி வந்தீரே, 1000 ஸ்தோத்திரமே. 10,000 ஸ்தோத்திரமே. ஒரு குறைவில்லாமல் காத்து வந்தீரே, கோடி ஸ்தோத்திரமே. என்னை அதிசயமாக நடத்தி வந்தீரே, 1000 ஸ்தோத்திரமே. 10,000 ஸ்தோத்திரமே. ஆருயிரே ஆறுதலே, ஆயுளெல்லாம் காப்பவரே. ஆருயிரே ஆறுதலே, ஆயுளெல்லாம் காப்பவரே. என் முன்னே சென்றீரே, பயணத்தை காத்தீரே. என் முன்னே சென்றீரே, என் பயணத்தை காத்தீரே. மகிமையால் மூடிக்கொண்டீரே, எங்கள் குடும்பத்தை காத்து வந்தீரே. மகிமையால் மூடிக்கொண்டீரே, எங்கள் குடும்பத்தை காத்து வந்தீரே. ஆருயிரே ஆறுதலே, ஆயுளெல்லாம் காப்பவரே. ஆருயிரே ஆறுதலே, ஆயுளெல்லாம் காப்பவரே. வருஷத்தை நன்மையினால் முடிசூட்டி மகிழ்ந்தீரே. வருஷத்தை நன்மையினால் முடிசூட்டி மகிழ்ந்தீரே. பாதைகள் நெய்யாய் பொழிந்தீரே, எல்லா வாதைகள் நீக்கி மகிழ்ந்தீரே. பாதைகள் நெய்யாய் பொழிந்தீரே, எல்லா வாதைகள் நீக்கி மகிழ்ந்தீரே. ஆருயிரே ஆறுதலே, ஆயுளெல்லாம் காப்பவரே. ஆருயிரே ஆறுதலே, ஆயுளெல்லாம் காப்பவரே. ஒரு குறைவில்லாமல் காத்து வந்தீரே, கோடி ஸ்தோத்திரமே. என் விளக்கை ஏற்றினீரே, என் இருளை அகற்றினீரே. என் விளக்கை ஏற்றினீரே, என் இருளை அகற்றினீரே. எதிரியின் கண்கள் முன்பாக என் தலையை நிமிர செய்தீரே. எதிரியின் கண்கள் முன்பாக என் தலையை நிமிர செய்தீரே. ஆருயிரே ஆறுதலே, ஆயுளெல்லாம் காப்பவரே. ஆருயிரே ஆறுதலே, ஆயுளெல்லாம் காப்பவரே. ஒரு குறைவில்லாமல் காத்து வந்தீரே, கோடி ஸ்தோத்திரமே. என்னை அதிசயமாக நடத்தி வந்தீரே, 1000 ஸ்தோத்திரமே. 10,000 ஸ்தோத்திரமே. ஆருயிரே ஆறுதலே, ஆயுளெல்லாம் காப்பவரே. ஆருயிரே ஆறுதலே,
ஆயுளெல்லாம் காப்பவரே, ஆருயிரே, ஆறுதலே, ஆயுளெல்லாம் காப்பவரே. ஆம் பிரியமானவர்களே, கடந்த காலத்துல ஆண்டவர் நம்மை கண்ணின் கருவிழியை போல பாதுகாத்து இந்த புதிய வருடத்திற்குள்ள பிரவேசிக்க நம் ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபை செய்திருக்கிறார். அநேகர் நினைக்கலாம், கடந்த காலத்தில் ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தங்கள் எல்லாம் இன்னும் நிறைவேறவில்லையே, எத்தனையோ நான் ஜெபித்த ஜெபங்களுக்கு இன்னும் பதில் வரவில்லையே என்று ஒரு கலக்கத்தோடு இந்த வருடத்திலே நீங்கள் நுழைந்திருக்கலாம். ஆனால் ஆண்டவர் வேதத்தில் சொல்கிறார், கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார். எப்பொழுது முடிப்பாராம்? அவர் சகலத்தையும் அதினதின் காலத்துல நேர்த்தியாய் செய்திருக்கிறார். நம்மளுடைய பார்வையில அது ஒரு நடக்கவில்லை போல ஒரு தோற்றம் அளிக்கலாம். ஆனால் அது கர்த்தர் அதற்கென்று ஒரு நேரம் வைத்திருக்கிறார். அதினதின் காலத்துல கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் நமக்காக செய்து முடிப்பார் என்ற அந்த ஒரு பெரிய விசுவாசத்தோடு நம்பிக்கையோடு என்னோட கூட சேர்ந்து இந்த பாடலை மகிழ்ச்சியோடு பாடுங்கள். என் காரியத்தை வாய்க்க பண்ணும் கர்த்தர் என்னோடு இருக்கின்றார். என்னை பெயர் சொல்லி அழைக்கும் கர்த்தர் என்னை கடைசி வரை நடத்தி செல்வார். என் காரியத்தை வாய்க்க பண்ணும் கர்த்தர் என்னோடு இருக்கின்றார். என்னை பெயர் சொல்லி அழைக்கும் கர்த்தர் கடைசி வரை நடத்தி செல்வார். என் காரியம் வாய்க்கும் கர்த்தர் நேரத்தில் கர்த்தரால் காரியம் வாய்க்கும். என் காரியம் வாய்க்கும் கர்த்தர் நேரத்தில் கர்த்தரால் காரியம் வாய்க்கும். என் நினைவு அவர் நினைவு அல்ல, மேலானதை செய்வார். என் நினைவு அவர் நினைவு அல்ல, மேலானதை செய்வார். என்னை உடைத்து உருவாக்கும் குயனவனவர் சிறப்பாய் வணைந்திடுவார். என்னை உடைத்து உருவாக்கும் குயவனவர் என்னை சிறப்பாய் வணைந்திடுவார். சொல்லுவாமா எல்லாரும் சந்தோஷத்தோடு? என் காரியம் கர்த்தர் நேரத்தில் கர்த்தரால் வாய்க்கும் என்று விசுவாசத்தோடு நாம் பாடலாம். என் காரியம் வாய்க்கும் கர்த்தர் நேரத்தில் கர்த்தரால் காரியம் வாய்க்கும். என் காரியம் வாய்க்கும் கர்த்தர் நேரத்தில் கர்த்தரால் காரியம் வாய்க்கும். என் கண்ணீரை துடைத்திடும் கர்த்தர் எனக்குள் வசிக்கின்றார். என் கண்ணீரை துடைத்திடும் கர்த்தர் எனக்குள் வசிக்கின்றார். என்னை தமக்கென்று பிரித்தெடுத்து தம் மகிமையால் நிரப்பிடுவார். என்னை தமக்கென்று பிரித்தெடுத்து தம் மகிமையால் நிரப்பிடுவார். என் காரியம் வாய்க்கும் கர்த்தர் நேரத்தில் கர்த்தரால் காரியம் வாய்க்கும். என் காரியம் வாய்க்கும் கர்த்தர் நேரத்தில் கர்த்தரால் காரியம் வாய்க்கும். பிரியமானவர்களே, எத்தனையோ காரியங்கள், ஆசீர்வாதங்கள் நம் குடும்பத்திலே, நம் தொழிலிலே, வேலை செய்கிற ஸ்தலத்திலே தடைப்பட்டிருக்கலாம். நம் பிள்ளைகளுடைய கல்வி, வேலை, திருமணம், புத்திர பாக்கியம் என்று பல காரியங்கள் தடைபட்டிருக்கிறது என்று நாம் இந்த வருடத்திலே ஒரு கலக்கத்தோடு, ஒரு யோசனையோடு, இது எப்பொழுது நடக்கும், இந்த தடை எப்பொழுது விலகும் என்று சொல்லி நாம் அங்கலாய்த்து கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது, தேவரீர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர்,
நீர் செய்ய நினைத்தது தடைபடாது என்பதை அறிந்திருக்கிறேன் என்று யோபு கூறுகிறார். ஆம் பிரியமானவர்களே, தேவனால் செய்ய முடியாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை. அவர் செய்ய நினைத்தது ஒன்றுமே தடைபடாது என்று நாம் வாசிக்கிறோம். மீகா 2ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தில் இவ்வாறு போடப்பட்டிருக்கிறது, தடைகளை நீக்கி போடுகிறவர் அவர்களுக்கு முன்பாக நடந்து போகிறார். ஆம், தடைகளை நீக்கி போடுகிற தேவாதி தேவன், கர்த்தாதி கர்த்தர், ராஜாதி ராஜா, அவர் நமக்கு முன்பாக நடந்து போய் அந்த தடைகளை எல்லாம் நீக்கி அவர் எல்லாவற்றையும் கிளியர் பண்ணுகிறார் நமக்காக. அதை உணர்ந்தவர்களாய் சோர்ந்து போகாமல், ஆண்டவரே நீர் குறித்த நேரத்துல, உங்க நேரத்துல எல்லா காரியங்களும் நடக்கும், தடையாய் நிற்கிற காரியங்களையும் தடைகளை நீக்கி போட நீர் வல்லவர் என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன். ஆண்டவரே, எனக்கென்று நீர் சொன்ன வார்த்தைகளை கண்டிப்பாக நீ நிறைவேற்றுவீர். எனக்கென்று நீர் ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறவைகளை என் கண்கள் இந்த வருடத்திலே காணும் என்று சொல்லி ஒரு விசுவாசத்தோடு இந்த கடைசி பாடலை நாம் பாடலாம். நீ செய்ய நினைத்தது தடைபடாது, எனக்காக யாவையும் செய்யும் தேவனே. நீ செய்ய நினைத்தது தடைபடாது, எனக்காக யாவையும் செய்யும் தேவனே. வேலைக்காக காத்திருக்க பொறுமையை எனக்கு தந்தருளும். வேலைக்காக காத்திருக்க பொறுமையை எனக்கு தந்தருளும். நீ செய்ய நினைத்தது தடைபடாது, எனக்காக யாவையும் செய்யும் தேவனே. காலங்கள் மாறலாம், மனிதர்கள் மாறலாம், மாறாத தேவன் இருப்பதால் கலக்கமில்லை. காலங்கள் மாறலாம், மனிதர்கள் மாறலாம், மாறாத தேவன் இருப்பதால் கலக்கமில்லை. என்னோடு நீ சொன்ன வார்த்தையை எனக்காக நிறைவேற்றுவீர். என்னோடு நீ சொன்ன வார்த்தையை எனக்காக நிறைவேற்றுவீர். நீ செய்ய நினைத்தது தடைபடாது, எனக்காக யாவையும் செய்யும் தேவனே. நீ செய்ய நினைத்தது தடைபடாது, எனக்காக யாவையும் செய்யும் தேவனே. வேலைக்காக காத்திருக்க பொறுமையை எனக்கு தந்தருளும். வேலைக்காக காத்திருக்க பொறுமையை எனக்கு தந்தருளும். நீ செய்ய நினைத்தது தடைபடாது. தடை போல சத்துரு வாசலை அடைத்தாலும் தடைகளை உடைக்கும் நீர் என் முன்னாய் நடந்து செல்வீர். தடை போல சத்துரு வாசலை அடைத்தாலும் தடைகளை உடைக்கும் நீர் என் முன்னாய் நடந்து செல்வீர். எனக்காக ஆயத்தம் பண்ணினதை என் கண்ணால் காண செய்வீர். எனக்காக ஆயத்தம் பண்ணினதை என் கண்ணால் காண செய்வீர். நினைத்தது தடைபடாது, எனக்காக யாவையும் செய்யும் தேவனே. நீ செய்ய நினைத்தது தடைபடாது, எனக்காக யாவையும் செய்யும் தேவனே. வேலைக்காக
காத்திருக்க பொறுமையை எனக்கு தந்தருளும். உம் வேலைக்காக காத்திருக்க பொறுமையை எனக்கு தந்தருளும். நீ செய்ய நினைத்தது தடைபடாது, எனக்காக யாவையும் செய்யும் தேவனே. ஆம் பிரியமானவர்களே, கர்த்தர் செய்ய நினைத்தது அதை ஒருவராலும் நம் வாழ்க்கையில அந்த வரவேண்டிய ஆசீர்வாதங்களை தடை செய்யவே முடியாது. அந்த ஒரு விசுவாசத்தோடு ஆணித்தரமாக நம் தேவன் பேரிலே ஒரு பற்றுதலாய் இருப்போம், நம்பிக்கையாய் இருப்போம். தடைகளை நீக்கி போடுகிறவர் நமக்கு முன்பதாக செல்கிறார். அந்த ராஜா நமக்கு முன்பதாக செல்கிறார். தடைகள் எல்லாம் இந்த வருடத்திலே விலகும். நடக்க வேண்டிய காரியங்கள் எல்லாம் அந்தந்த நேரத்துல அதிக ஆசிர்வாதத்தோடு அந்த காரியங்கள் நடக்கும் என்று சொல்லி நாம் விசுவாசத்தோடு ஒரு மகிழ்ச்சியோடு உற்சாகத்தோடு இந்த ஆண்டிற்குள்ளே நாம் பிரவேசிப்போம். இயேசுவின் நாமத்தில் உங்கள் அனைவரையும் ஆசிர்வதிக்கிறேன். ஆமென். இயேசுவின் எனக்கு பிரியமான சகோதரிகளே, இந்த புதிய ஆண்டில் உங்களை சந்திப்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இது நம் அனைவருக்கும் இறைவனின் ஆசீர்வாதங்கள் நிறைந்த ஆண்டாக, நம்முடைய ஜெபங்களில் பதிலை அவர் கொடுக்கும் ஆண்டாக இருக்கட்டும் என்று ஜெபித்து இந்த செய்தியை துவங்குகிறேன். இன்று நான் எடுத்துக்கொண்டிருக்கும் தலைப்பு மன்னிப்பின் இரு பரிமாணங்கள், 2 dimensions of forgiveness. ஒன்று, இறைவன் நமக்கு கொடுக்கும் பாவ மன்னிப்பு. மற்றது, நாம் மற்றவர்களை மன்னிப்பது. ஓசே ஆகமத்தில் கணவனுக்கு திரும்ப திரும்ப துரோகம் செய்யும் மனைவியை மன்னித்து ஏற்றுக்கொள்ளும் கணவனுக்கு இறைவனுடைய மன்னிக்கும் அன்பு ஒப்பிடப்படுகிறது. இறைவன் நம்மை ஏன் மன்னிக்கிறார்? இறைவன் நன்மைத்தனமே உருவாக இருப்பதால் நம்மை மன்னிக்கிறார். எண்ணிக்கை ஆகமம் 14ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, ஆண்டவர் சினம் கொள்ள தாமதிப்பவர், அருள் இரக்கம் காட்டுவதில் அளவு கடந்தவர், குற்றங்களையும் குறைகளையும் மன்னிப்பவர், எவ்விதத்திலும் நம்பிக்கை துரோகம் செய்வோரை விட்டுவிடாதவர், மூதாதையர் குற்றங்களுக்காக அவர்கள் பிள்ளைகளை 3ஆம் 4ஆம் தலைமுறை வரை தண்டிப்பவர் என்று சொல்லி இருக்கிறீரே. ஊதாரி மகனை பற்றிய உவமையில் நம் இறை தந்தை பாவ வாழ்வில் தவறி சென்ற தம் மகன் மீது அபரிமிதமாக தன் அன்பையும் மன்னிப்பையும் பொழிந்து ஒரு ஊதாரி தந்தையாக, ப்ராடிகல் ஃபாதராக தன்னை காண்பித்துக் கொள்கிறார். தினமும் மேல் மாடியிலிருந்து மகன் வருகிறானா என்று பார்த்ததனால்தான் தூரத்தில் அவன் வரும்பொழுதே அவரால் கண்டுகொள்ள முடிந்தது. தூய்மையே உருவான கடவுள் வெறுப்பது பாவத்தை மட்டும்தான், பாவியை அல்ல. இறை தந்தையின் பாவ மன்னிப்பு நம்மை வந்தடைவது இயேசுவின் பரிசுத்த இரத்தத்தின் வழியாகத்தான். ரோமர் 3:25 இரத்தம் சிந்தி மனிதருடைய பாவத்திற்கு கழுவாயாகுமாறு இயேசுவை கடவுள் நியமித்து அவரிடம் நம்பிக்கை கொள்வோருக்காக அவ்வாறு செய்தார். கடவுள் கடந்த காலத்தில் மனிதர் செய்த பாவங்களை கண்டுகொள்ளாமல் விட்டுவிட்டார். இவ்வாறு மனிதரை தமக்கு ஏற்புடையவராக்கும் முறையை அவர் காட்டினார். பாவ மன்னிப்பு இறைவன் தரும் இலவச பரிசு. ஆனால் அது கட்டாயமாக யார் மீதும் திணிக்கப்படுவதில்லை.
இறைவன் தரும் பாவ மன்னிப்பை பெற ஒரு அடிப்படை மனநிலை தேவை. 2 குறிப்பேடு 7:14 எனது பெயரை போற்றிடும் எவரும் சிறுமையுற்று தம் பாவங்களிலிருந்து மனம் வருந்தி மன்றாடி என் திருமுகத்தை நாடினால் வானகத்திலிருந்து அவர்களது மன்றாட்டுகளை கேட்டு அவர்கள் பாவங்களை மன்னிப்பேன், அவர்களது நாட்டுக்கு நலம் அளிப்பேன். தாழ்ச்சி, பாவங்களுக்காக வருந்துதல், பாவங்களை கைவிடுதல், இறைவனை நாடுவது, இவையே நம்மிடம் இருக்க வேண்டிய அடிப்படை மனநிலைகள். மிகவும் அத்தியாவசியமான மனநிலை தாழ்ச்சி அல்லது மனத்தாழ்மை. தன்னை நீதிமானாக நியாயப்படுத்திக் கொள்ளும் மனநிலை பாவ மன்னிப்பை பெற முடியாது. 1 யோவான் 1:8-9 பார்க்கிறோம். ஆனால் பாவம் நம்மிடம் இல்லை என்போம் என்றால் நம்மையே நாம் ஏமாற்றிக் கொள்கிறோம், உண்மையும் நம்மிடம் இராது. மாறாக நம் பாவங்களை ஒப்புக்கொள்வோம் என்றால் கடவுள் நம் பாவங்களை மன்னித்து குற்றம் அனைத்திலிருந்தும் நம்மை தூய்மைப்படுத்துவார். ஏனெனில் அவர் நம்பிக்கைக்கு உரியவர், நேர்மை உள்ளவர். நம்முடைய பாவங்கள் எவ்வளவு கொடியவனவாக இருந்தாலும் நம் இறை தந்தையின் எல்லையற்ற மன்னிக்கும் அன்பின் மீது நம்பிக்கை வைத்து விசுவாசத்துடன் அவரை நாம் அணுக வேண்டும். யூதாசை போல் அவநம்பிக்கைப்படக்கூடாது. பேதுரு, அதாவது சீமோன் ராயப்பரை போல் இறைவனின் மன்னிக்கும் அன்பை விசுவாசிக்க வேண்டும். இன்று நம் அனைவருக்கும் இறை மன்னிப்பின் நாள். இயேசுவை நம் சொந்த மீட்பராகவும் வாழ்வின் தலைவராகவும் ஏற்றுக்கொண்ட நாம் நம்முடைய வாழ்வில் அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய முதலிடத்தை கொடுக்கிறோமா? அல்லது முதலிடத்தை பணம், பதவி, நண்பர், குடும்பம் என்பவற்றிற்கு கொடுக்கிறோமா? அப்படி என்றால் மனம் வருந்தி மன்னிப்பு கேட்போம். இறைவன் நமது பாவங்களை மன்னிப்பது மட்டுமல்ல, மன்னிக்கப்பட்ட பாவியை மனிதர் முன்னிலையில் மேன்மைப்படுத்தி உயர்த்த விரும்புகிறார். மனம் திரும்பிய பாவிக்கு கடவுள் கொடுக்கும் மன்னிப்பும் மன்னிப்பவர்கள் மற்றவர்களை மன்னிப்பதும் ஒரு நாணயத்தின் இரு பக்கங்களை போன்றவை. எபேசியர் 4:32 வாசிக்கிறோம், ஒருவருக்கொருவர் நன்மை செய்து பரிவு காட்டுங்கள், கடவுள் உங்களை கிறிஸ்து வழியாக மன்னித்தது போல நீங்களும் ஒருவரை ஒருவர் மன்னியுங்கள். மத்தேயு 6:14-15 மற்ற மனிதர் செய்யும் குற்றங்களை நீங்கள் மன்னிப்பீர்களானால் உங்கள் விண்ணகத் தந்தையும் உங்களை மன்னிப்பார் என்று உறுதி கூறப்பட்டுள்ளது. மற்ற மனிதரை நீங்கள் மன்னிக்காவிடில் உங்கள் தந்தையும் உங்கள் குற்றங்களை மன்னிக்க மாட்டார். மத்தேயு 18:21-35 வரை உள்ள வசனங்களை இன்று கட்டாயம் வீட்டில் வாசியுங்கள். மாற்கு 25 நீங்கள் வேண்டுதல் செய்ய நிற்கும் பொழுது யார் மேலாவது நீங்கள் மனத்தாங்கல் கொண்டிருந்தால் மன்னித்து விடுங்கள். இறைவேண்டல் செய்யும் பொழுது யார் மீதாவது மனத்தாங்கல் இருந்தால் மன்னிக்க வேண்டும். அப்போதுதான் இறைவன் நம் குற்றங்களை மன்னிப்பார். எபேசியர் 4:32. மத்தேயு 6:14-15 மற்ற மனிதர் செய்யும் குற்றங்களை நீங்கள் மன்னிப்பீர்கள் என்றால் உங்கள் விண்ணகத் தந்தையும் உங்களை மன்னிப்பார். மற்ற மனிதரை நீங்கள் மன்னிக்காவிடில் உங்கள் தந்தையும் உங்கள் குற்றங்களை மன்னிக்க மாட்டார். மாற்கு 11:25 மத்தேயு 5:23-24 ஆகையால்
நீங்கள் காணிக்கை ஒப்பு கொடுக்க பலிபீடத்தில் செலுத்த வரும் பொழுது உங்கள் சகோதர சகோதரிகள் எவருக்கும் உங்கள் மேல் ஏதாவது மனத்தாங்கள் உண்டென்று அங்கே நினைவுற்றால் அங்கேயே பலிபீடத்தின் முன் உங்கள் காணிக்கையை வைத்துவிட்டு முதலில் அவரிடம் நல்லுறவு ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். பின்பு வந்து உங்கள் காணிக்கையை செலுத்துங்கள். இந்த வசனங்கள் இன்னும் ஒரு படி மேலே போகின்றன. நம்மை காயப்படுத்தியவர்கள் மன்னிப்பதே கடினம். நம்மால் புண்பட்டதாக நினைக்கும் ஒருவரிடம் போய் மன்னிப்பு கேட்பது மிகவும் கடினம். லூக்கா 17:4 சகோதரன் எத்தனை முறை தீங்கு செய்தாலும் மன்னிக்க வேண்டும். ஒரே நாளில் 7 முறை தீங்கு செய்தாலும் மன்னிப்பு கேட்டால் மன்னிக்க வேண்டும். பேதுரு 7 முறை மன்னித்தால் போதுமா என்று கேட்கிறார். இயேசு பதிலளிக்கிறார், 70 தடவை 7 முறை, அதாவது 490 முறை. அதாவது எண்ணற்ற முறை நாம் பிறரை மன்னிக்க வேண்டும். சொல்வது சுலபம், செய்வது மிக கடினம். லூக்கா 6:27-28 வசனங்களில், நான் சொல்வதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் உங்களுக்கு கூறுகிறேன், உங்கள் பகைவரிடம் அன்பு கூறுங்கள், உங்களை வெறுப்போருக்கு நன்மை செய்யுங்கள், உங்களை சபிப்போருக்கு ஆசி கூறுங்கள், உங்களை இகழ்ந்து பேசுவோருக்காக இறைவனிடம் வேண்டுங்கள். 4 படிகள் கொண்டது மன்னிப்பின் ஏணி. உங்கள் பகைவரிடம் அன்பு கூறுங்கள், உங்களை வெறுப்போருக்கு நன்மை செய்யுங்கள், உங்களை சபிப்போருக்கு ஆசி கூறுங்கள், உங்களை இகழ்ந்து பேசுவோருக்காக இறைவனிடம் வேண்டுங்கள். கீழே 4வதாக உள்ள வசனம்தான் முதல் படி. முதல் படியில் காலெடுத்து வைத்து ஒவ்வொருவரும் மேலே ஏற வேண்டும். முதல் படி, நம்மை திட்டி இகழ்ந்து பேசுபவர்களுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும். அதாவது நமது மனதில், எண்ணத்தில் அவர்களோடு சமாதானம் செய்து கொள்ள வேண்டும். 2ஆம் படி, சொல்லளவில் நம்மை சபிப்போரை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். 3ஆம் படி, நம்மை வெறுப்போருக்கு செயலளவில் ஏதாவது நன்மை செய்ய வேண்டும். இப்படி 3 படிகளை கடந்து வந்தால் முன்பு பகையுடன் இருந்தவர்களை நாம் அன்பு செய்ய இயலும். இவ்வாறாக எண்ணம், சொல், செயலளவில் தீமை செய்தவரோடு சமாதானமாகும் பொழுது அவர்கள் அதற்கு மேல் நமது பகைவர்களாக இருக்க மாட்டார்கள். லூக்கா 6:27 மன்னிப்பின் ஏணியில் உச்சகட்டம் முன்பு நம்மை வெறுத்தவரை நாம் நேசிக்க முடிகிறது. வேதாகமத்தில் மன்னிப்பிற்கு பல உதாரணங்கள் உள்ளன. யாக்கோபின் மகனான யோசேப்பு தன்னை கொல்ல நினைத்து பின் அடிமையாக தன்னை விற்ற தன் சகோதரரை முழுமையாக மன்னித்தார். அவர்களுக்கு நன்மை செய்தார். இறைவனுடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றவே அவர்கள் அவ்வாறு செய்தார்கள் என அவர் அவர்களுக்காக வக்காலத்து வாங்குகிறார். ஆதியாகமம் தொடக்க நூல் 45:5-9 வசனங்கள். நான் இங்கு செல்லுமாறு நீங்கள் விற்றுவிட்டது குறித்து மனம் கலங்க வேண்டாம், உங்கள் மீதே சினம் கொள்ள வேண்டாம். ஏனெனில் உயிர்களை காக்கும் பொருட்டே கடவுள் உங்களுக்கு முன்னே என்னை எகிப்திற்கு அனுப்பி அருளினார். நாட்டில் பஞ்சம் தொடங்கி 2 ஆண்டுகள் ஆகியுள்ளன. இன்னும் 5 ஆண்டுகள் உழவோ அறுவடையோ இருக்காது. ஆதலால் உலகில் உங்களுள் எஞ்சியிருப்போரை பாதுகாக்கவும் பெரும் மீட்பு செயலால் உங்கள் உயிர்களை காக்கவும் கடவுள்
உங்களுக்கு முன்னே என்னை அனுப்பி வைத்தார். என்னை இங்கு அனுப்பியது நீங்கள் அல்ல, கடவுள்தான். என்னை பார்வோனுக்கு தந்தையாகவும் அவருடைய வீடு முழுவதற்கும் தலைவராகவும் எகிப்தை ஆளுவதற்கு ஆளுநராகவும் ஏற்படுத்தியுள்ளார். நீங்கள் என் தந்தையிடம் விரைந்து சென்று அவருக்கு சொல்லுங்கள், உங்கள் மகன் யோசேப்பு தெரிவிப்பது இதுவே: கடவுள் என்னை எகிப்து முழுவதற்கும் ஆளுநராக நியமித்துள்ளார். எனவே காலம் தாழ்த்தாமல் என்னிடம் வாருங்கள். மன்னிப்பின் உச்சகட்டமும் பெருந்தன்மையின் உச்சகட்டமும் இதுதான். ரோமையர் 8:25 வாசிக்கிறோம், மேலும் கடவுளிடம் அன்பு கூறுபவர்களோடு, அதாவது அவரது திட்டத்திற்கேற்ப அழைக்கப்பட்டவர்களோடு, அவர்கள் நன்மைக்காகவே ஆவியார் அனைத்திலும் ஒத்துழைக்கிறார் என்பது நமக்கு தெரியும். இவ்வசனத்தை நாம் முழுமையாக நம்பினால் அனைத்திலும், அதாவது மற்றவர்கள் நமக்கு செய்யும் தீமைகளை கூட கடவுள் தம் அன்பு திட்டப்படி நம்முடைய நன்மைக்கு ஏதுவாக்க முடியும். மன்னிப்பின் சிகரம் இயேசு சிலுவையில் அறையுண்டு உயிருக்கு ஊசலாடி கொண்டிருக்கும் போது கூட தம் இறை தந்தையை நோக்கி எழுப்பிய ஜெபமே ஆகும். தந்தையே, இவர்களை மன்னியும், ஏனெனில் தாங்கள் செய்வது இன்னதென்று இவர்களுக்கு தெரியவில்லை. இறைவனுடைய மீட்பு திட்டத்தையும் தனது சிலுவை மரணத்தின் மூலம் நிறைவேற்றும் கருவிகள்தான் யூதர்கள் என்று நன்றாக உணர்ந்திருந்தார் இயேசு. அதனால்தான் அவர்களை அவரால் மன்னிக்க முடிந்தது. இவ்வாறு மன்னிக்க முடியுமா என்று நாம் நினைக்கலாம். எனக்கு 2 உதாரணங்கள் நினைவிற்கு வருகின்றன. ஒன்று சிஸ்டர் ராணி மரியா. மத்திய பிரதேசத்தில் இந்தூரில் ஏழை மக்களுக்கு நியாயம் கிடைக்க போராடினார். பணக்காரரும் நில உரிமையாளரும் அவரை தங்கள் எதிரியாகவே கருதி சமந்தர் சிங் என்ற கூலிக்கு கொலை செய்பவனை ஏவி சகோதரி ராணி மரியாவை பேருந்தில் கத்தியால் குத்தி கொல்ல வைத்தார்கள். 25 பிப்ரவரி 1995 இது நடந்தது. சகோதரியும் அவரது குடும்பத்தாரும் கொலை செய்தவரை மன்னித்தார்கள். திருத்தந்தை 2ஆம் அருள் சின்னப்பர் ஜான் பால் II 13 மார்ச்சில் வத்திக்கான் நகரில் முஹம்மத் அலி அக்ஸா என்பவரால் துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டார். பாப்பானவர் அவரை மன்னித்ததால் இத்தாலி ஜனாதிபதியும் அவனை கொல்லாமல் மன்னித்து அவனை சொந்த நாடான துருக்கிக்கு நாடு கடத்தினார். 2007ஆம் வருடம் அக்ஸா கத்தோலிக்கராக மனம் திரும்பினார். நமக்கு தீமை செய்தவர்களை மன்னிக்கும் மனநிலையை தருமாறு இறைவனை இப்பொழுது வேண்டுவோமா? அன்பே உருவான இறை தந்தையே, நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் நான் பாவி என்பதை உணர்ந்து உம்மிடம் மன்னிப்பு கேட்கிறோம். ஒரு நிமிடம் நம் பாவங்களை இறைவன் முன்னே ஏற்றுக்கொண்டு மன்னிப்பு கேட்போம். ஆண்டவரே, நீர் எங்களை மன்னிப்பது போல நாங்களும் இப்பொழுது எங்களுக்கு தீங்கிழைத்தவர்களை மன்னிக்கிறோம். அவர்களை மனதில் நினைவு கொண்டு முழு மனதோடு மன்னிக்க வேண்டும். இறை பிரசன்னத்தில் உமது மன்னிக்கும் அன்பினால் எங்களை இப்போது நிரப்புவதற்காக நன்றி தேவனே. ஆமென்.
மன்னிப்பு 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 தேவா, மன்னிப்பு மன்னிப்பு தாருமே இறைவா, மன்னிப்பு தாருமே இறைவா. ஆன்மாவை விரும்புகின்றார், மாண்டிட்ட ஆன்மாவை தேடுகின்றார். அண்டிடும் பாவிக்கு அருளுகின்றார், நேரில் வேண்டிடும் துரோகிக்கு இறங்குகின்றார். மன்னிப்பு 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 தேவா, மன்னிப்பு மன்னிப்பு தாருமே இறைவா, மன்னிப்பு தாருமே இறைவா. குற்றங்கள் இல்லையே என்று சொன்னால் நம்மைத்தானே மாற்றி நலிந்திடுவோம். குற்றங்கள் அனைத்தையும் எடுத்து வைத்தால் தேவன் குற்றத்தை மன்னித்து வாழ்வளிப்பார். மன்னிப்பு 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 தேவா, மன்னிப்பு மன்னிப்பு தாருமே இறைவா, மன்னிப்பு தாருமே இறைவா. மன்னிப்பு 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 தேவா, மன்னிப்பு மன்னிப்பு தாருமே இறைவா, மன்னிப்பு தாருமே இறைவா, மன்னிப்பு தாருமே இறைவா, மன்னிப்பு தாருமே இறைவா. எங்களை நேசிக்கிற அருமையான தகப்பனே, இந்த நல்ல நேரத்திற்காக உம்மை நன்றியோடு நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இம்மட்டுமாய் எங்களை பாதுகாத்து வழிநடத்தி வந்த கிருபைக்காய் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த நாளிலே நாங்கள் எல்லோரும் ஆண்டவரே இந்த கூடுகையின் மூலமாக இணைந்து உங்க சமூகத்துல ஜெபிக்க வந்திருக்கிறோம் அப்பா. எங்க இந்திய தேசத்தையும் உடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, எங்க நீர் கொடுத்திருக்கிற இந்த அருமையான தேசத்திற்காய் உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, எங்க இந்திய தேசத்துல அப்பா வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதான ஒவ்வொரு மக்களையும் உங்க அன்பின் கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம். கண்ணீரோடு வேதனையோடு அப்பா வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மக்களுக்கு அவங்களுடைய கண்ணீரை துடைத்து வேதனைகளை நீக்கி அவர்களை நீர் நல்வழியில் நடத்துவீராக, எல்லா மக்களுமே அறிந்து கொள்ளும்படி செய்வீராக என்று சொல்லி நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. மேலே எங்க தேசத்திலே காணப்படுகிற குழப்பங்கள், வன்முறைகள், சமாதானமின்மை எல்லாவற்றையும் நீக்கி ஆண்டவரே சமாதானத்தால நிரப்புங்க என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தேசமே பயப்படாதே, மகிழ்ந்து களி கூறு, ஆண்டவர் பெரிய
காரியங்களை செய்வார் என்று சொல்லப்பட்ட வார்த்தையின்படியாய் ஆண்டவரே அப்பா பெரிய காரியங்களை நீர் செய்வீராக. சமாதானத்தால் எங்க தேசத்தை நிரப்பும்படிக்கு உடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்பா. எங்க தேசத்தை ஆள்கிறதான ஒவ்வொரு அதிகாரிகளுக்காகவும் தலைவர்களுக்காகவும் நாங்க ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்பா. ஒவ்வொரு தலைவர்களுக்கும் ஆண்டவரே அப்பா நீரே துணையாளரா இருந்து மக்களை எப்படி நடத்த வேண்டும் என்று சொல்லி ஆலோசனை கொடுத்து வழி நடத்துவீராக என்று சொல்லி நாங்க ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த உலக ஆண்டவரே காரியங்களிலே ஆண்டவரே அவங்க அந்த மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை தங்களுக்கென்று வைத்துக் கொள்ளாதபடி ஆண்டவரே அப்பா மக்களுக்காக பல நல்ல திட்டங்களை செயல்படுத்த நீர் உதவி செய்வீராக என்று சொல்லி உடைய கரத்திலே ஒவ்வொருவரையும் ஒப்பு கொடுத்து நாங்க ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. மேலும் ஆண்டவரே எங்க தேசத்துல இருக்கிற ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளைகளை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. வாலிபர்கள் ஆண்டவரே தங்களுடைய வாலிப வயதிலே உண்மை அவர்களை அறிந்து கொள்ள ஆண்டவரே அப்பா போதை வஸ்துக்களுக்கும் குடிப்பழக்கத்திற்கும் மற்ற ஆண்டவரே சோசியல் மீடியாவில அடிமைப்பட்டு கிடக்கிற வாலிப பிள்ளைகள் அப்பா அதிலிருந்து வெளிவர நீர் உதவி செய்வீராக ஆண்டவரே. அதுல ஆண்டவரே மாட்டிக்கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகள் அப்பா அப்பா அதிலிருந்து ஆண்டவர் அந்த அடிமைத்தனத்தின் நுகத்தை நீர் முறித்து அவர்கள் அதிலிருந்து விடுதலையாகும்படிக்கு நீர் உதவி செய்வீராக தகப்பனே. இந்த வாலிப பிரயாயத்திலே ஆண்டவரே அப்பா படைத்தவராகிய உண்மை நினைக்க உதவி செய்வீராக என்று சொல்லி நாங்க ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்பா. எல்லா ஆண்டவரே ஸ்கூல் படிக்கிற பிள்ளைகளை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். இந்த போர்டு எக்ஸாம்காக ப்ரிப்பேர் ஆகி கொண்டிருக்கிற 10th 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்க கரத்துல ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்பா. அவங்க எழுத போகிற எக்ஸாம்ல அவங்களுக்கு தேவையான ஞானத்தையும் புத்தியையும் அறிவையும் கொடுத்து அந்த எக்ஸாம நல்லபடியா எழுதி முடிக்க அவங்க எதிர்பார்க்கிற ரிசல்ட் அவங்களுக்கு கொடுக்க ஞானத்திலே குறைந்தவர்களுக்கு சம்பூர்ணமான ஞானத்தை கொடுக்கிற தேவன் தாமே பிள்ளைகளை ஆசீர்வதித்து அந்த படிப்புல நல்ல ரிசல்ட்டை தந்து பிள்ளைகளை மேன்மைப்படுத்துவீராக என்று சொல்லி நாங்க ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு குட்டி பிள்ளைகளையும் உங்க கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம். பிள்ளைகளை பாதுகாத்து கொள்ளுங்க. போக்கில வரத்திலும் நீரே கூட இருந்து வழி நடத்துங்கப்பா. பிள்ளைகள் குட்டி பிள்ளைகள் ஆண்டவரே அந்த ஆன்லைன் கேம்ஸ்ல மற்ற இந்த செல்போன் போன்ற காரியங்களை அடிமைப்பட்டு விடாதபடி ஆண்டவரே பிள்ளைகள் சிறு வயதிலிருந்தே அப்பா அப்பா சாமுவேலை போல பிள்ளைகள் வளர உம்முடைய சத்தத்தை கேட்கிறவர்களாக இருக்க பிள்ளைகளை ஒப்பு கொடுத்து நாங்க ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்பா. தகப்பனே இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா குடும்பங்களையும் உங்க கரத்துல கொடுக்கிறோம் ஏசப்பா. இந்த நாட்களிலே குடும்பங்களிலே அநேக பிரிவினைகள் காணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அநேக கணவன் மனைவி விவாகரத்தை தேடி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறாங்க தகப்பனே. என் தேவன் தாமே குடும்பங்களிலே காணப்படுகிற பிரிவினைகளை மாற்றி ஆண்டவரே அப்பா சமாதானத்தை குடும்பத்திலே நீர் நிலவ கட்டளையிடுவீராக என்று சொல்லி நாங்க ஜெபிக்கிறோம். கடன் பிரச்சனைகளை மாற்றுவீராக ஆண்டவரே. கணவன் மனைவிக்கு இடையே இருக்கிறதான எல்லா பிரிவினைகளையும் நீக்கி அப்பா குடும்பமாய் ஆண்டவரே உமக்கு சாட்சிகளாய் ஆண்டவரே குடும்பங்கள் இருக்க நீர் உதவி செய்வீராக என்று சொல்லி நாங்க ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீர் நிச்சயமாக அப்படியே அப்பா ஒவ்வொரு குடும்பங்களிலே சமாதானத்தை கட்டளையிட போவதற்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. அதே போல நீர் கொடுத்திருக்கிறதான இந்த அருமையான ஃபெல்லோஷிப்புக்காய் உம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த ஃபெல்லோஷிப்ல நாங்க ஆண்டவரே உங்க சமூகத்துல வைத்த எத்தனையோ விண்ணப்பங்களுக்கு நீர் பதில் கொடுத்து ஒவ்வொரு சாட்சிகளை எழுப்பி கொண்டு இருக்கிறீங்க. அதற்காக நாங்க நன்றி செலுத்துகிறோம். அதே போல இந்த வருகிற நாட்களிலும் ஆண்டவரே எல்லாருடைய ஜெபத்துக்கும் நீங்க பதில் கொடுத்து இந்த ஃபெல்லோஷிப் இன்னும் அதிகமாய் வளர உங்களுடைய நாமம் இந்த ஃபெல்லோஷிப்பிலே மகிமையடையும்படிக்கு அநேக சாட்சிகளை நிறுத்துவீராக. எங்க ஜெபங்களுக்கு எல்லாம் பதில் கொடுப்பீராக என்று சொல்லி ஒப்பு கொடுத்து நாங்க ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. அதே போல நீர் கொடுத்திருக்கிற இந்த ஹோலி கிராஸ் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்காக உம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அதை நடத்துகிறதான ஒவ்வொரு சிஸ்டர்ஸையும் அதுல ஒர்க் பண்ணுகிறதான எல்லா டீச்சிங் நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃபையும் உங்க கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ல படிக்கிறதான ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக ஆண்டவரே உங்க கரத்துல நாங்க வருகிறோம் ஆண்டவரே. எல்லாரையும் என் தேவன் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. ஒவ்வொரு ஆண்டவரே அப்பா வேலை பார்க்கிறதான ஒவ்வொரு ஸ்டாஃபுக்கும் தேவையான பலனையும் அதை நடத்துகிறதான சிஸ்டர்ஸுக்கு தேவையான நல்ல ஆரோக்கியத்தையும் நீங்க கொடுத்து தொடர்ந்து ஆண்டவர் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் வளர அதுல ஆண்டவரே உங்க நாம மகிமை அடைய அதுல படிக்கிற பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலம் மென்மேலும் ஆண்டவரே ஆசீர்வாதமாய் மாற ஒப்பு கொடுத்து நாங்க ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீர் அப்படியே எங்களை வழி நடத்த போவதற்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். இதுவரைக்கும் எங்களை வழிநடத்தி வந்த எபினேசர் இனிமேலும் எங்களை காத்து வழி நடத்துவீர் என்று சொல்லி நாங்கள் ஏறெடுக்கிற எல்லா ஜெபங்களையும் உங்க பாதத்தில் ஒப்பு கொடுத்து இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எங்கள் ஜெபங்களை எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். Oh, give thanks to the Lord, for he is good.
for his steadfast love endures forever. 1 Chronicles 16:34. On behalf of the Holy Cross Prayer Fellowship family, I would like to thank Mrs. Glory Geeta Newton for helping us to rejoice the presence of Lord through praise and worship. The selection of these songs are so meaningful, and with your sweet voice, you have taken us all very closer to the Lord. Thanks a lot, Mrs. Glory. I render my profound thanks to Dr. Mrs. Christine Gomes, ma'am, for the beautiful and thought-provoking message on the virtue of forgiveness. Using the parable of the prodigal son, ma'am has illustrated the importance of forgiveness and God's abundant mercy. As he said, prodigal father, because the father has forgiven his son unconditionally, even though he has lost all the property, the father has forgiven. So the ma'am told prodigal father. That point I like it very much, ma'am. And you have spoken about the two sides of the same coin. Number one, இறைவன் நமக்கு கொடுக்கும் பாவ மன்னிப்பு. Number two, நாம் மற்றவர்களை மன்னிப்பது. இதுதான் நம்முடைய கர்த்தர் கற்பிக்கிற ஜெபத்திலே நம்ம சொல்றோம். Forgive our sins as we forgive those who sin against us. So you have beautifully explained the virtue of forgiveness, ma'am, by giving so many examples. And also you said பாவ மன்னிப்பை பெறுவதற்கு தேவையான மனநிலை, தாழ்ச்சி, பாவத்தை உணர்தல், மன்னிப்பு கேட்டல். That point also is a heart touching point. Then 3 படிநிலைகளை பற்றி சொன்னீங்க. நம்ம எண்ணத்தில், நமது சொல்லில், நமது செயலில் மன்னிக்க வேண்டும். It is very easy to forgive others. நம்முடைய எண்ணத்துல ஈஸியா மன்னிச்சிடலாம். சம்டைம்ஸ் மன்னிச்சுக்காங்கன்னு கேட்கறது கூட ஈஸியா செய்யலாம். பட் செயல் வடிவத்திலேயே நம்ம செய்யணும். ரொம்ப அழகா பியூட்டிஃபுல்லி எக்ஸ்பிளைன் மேம். அண்ட் ஆல்சோ எக்ஸ்பிளைன்ட் உச்சநிலை மன்னிப்பு, யோசேப்பு தன் சகோதரர்களை மன்னித்தல், அண்ட் மன்னிப்பின் சிகரம், how Jesus has forgiven the people when he was crucified. And also he has given 2 living examples, Sister Rani Maria and Pope 2nd John Paul. So much, ma'am. Thank you for your inspiring message. I thank Mrs. Amuda Gracie Alexis for the interceding prayer. Your words were uplifted our spirit, and we have felt the presence of the Lord through your powerful prayer. Thank you, dear Mrs. Amuda, for your spirit-filled prayer. At this juncture, I extend my sincere thanks to Dr. Mrs. Pushparani, who is sharing 1-minute united prayer in our WhatsApp group every day. Thank you, dear ma'am. I thank Mrs. Anita Easter for consolidating and updating all the prayer requests every day in our WhatsApp group. Thank you, ma'am. My heartfelt gratitude and appreciations are due to Mrs. Angel Ravindran, ma'am, for her sincere efforts to organize this Holy Cross Prayer Fellowship through Zoom Meet every month. This shows her love and dedication to establish the kingdom of God. Thank you, dear ma'am. I would also thank all the technical staff members who have worked behind the screen. As we conclude, let us remember to carry the virtue of forgiveness, reflect on it, and try to practice it in our day-to-day life. Thank you.